कौमी इंसाफ मोर्चे ने अमृतपाल ते वड्डा बयान दिता है। अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। एक कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। अजनाला दे विच पावन स्वरूप ले जाके बेअदबी की गई है। निजी लड़ाई दे विच गुरु साहिब नूं ढाल बनाया गया है। उन्होंने कहा है अजनाला कांड दी सिख इतिहासिक जंगा दे नाल कोई तुलना नहीं हो सकती। अमृतपाल नूं अपनी गलती मान लैनी चाहिए है, भी वो कह रहे हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे ने यह कहा कि उन्होंने खुद इत्थे गुरु साहिब का प्रकाश किया हुआ है। मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जेकर जथेदार का आदेश होया तो वह गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मर्यादा सहित इत्थों लैके चले जाणगे। यह भी दस दईए कि बंदी सिखां दी रिहाई दे लई चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते मोर्चा लग्या होया। इस दे विच अमृतपाल भी शामिल हो चुके ने। तो हुण कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों यह बयान दिता गया है। उन्हां दा कहना है कि जो अजनाला दे विच वापरिया, जो अजनाला दे विच गुरु साहिब जी नूं लैके आंदा गया, पालकी साहिब लैके आंदा गया और उत्थे ढाल बनाया गया है, वो सरासर गलत है। अमृतपाल नूं अपनी गलती मननी चाहिए है और जेकर वो हुक्म जथेदार साहिब करते हैं कि कौमी इंसाफ मोर्चे जो पावन स्वरूप का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, जेकर उसनूं उत्थों लैके जाण नूं कहा जाएगा कि इत्थे प्रकाश नहीं होना चाहिए तो फिर वो सत्कार सहित लैके जाणगे वापस। अजिहा उन्हां दे वल्लों कहा गया। ये वड्डा बयान दिता उन्होंने अमृतपाल ते। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां वल्लों कमेटी बनाई गई कि गुरु साहब दे प्रकाश बाबत किते भी मोर्चा लगता है, कोई धरना हुंदा है, कदे किते थाने च किसे च गुरु साहब दी पालकी नूं लेके जाया जांदा है, तां किहड़े समय कित्थे प्रकाश करना है, कित्थे गुरु साहब नूं नाल लेके जाना है श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं, इस ते कमेटी अपनी फाइंडिंग करके रिपोर्ट जिहड़ी है वो दवे। और कमेटी वल्लों रिपोर्ट दित्ती गई है। कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली लग्या होया है 7 ते 8 फेज वाईपीएस चौंक ते, उत्थे भी गुरु साहब का प्रकाश किया गया सी, पर 2 महीने तो पीसफुल रहा है। एक अद्धे इंसीडेंट नूं छड्ड के जो पुलिस वाले नाल क्लैश होया। मोर्चे की जिहड़ी अगवाई कर रहे ने उन्हां दे प्रमुख लीडर ने बलविंदर सिंह होनी, वो मेरे नाल ने। बलविंदर जी, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है इसनूं किवें देखदे हो? फाइंडिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, क्योंकि गुरु साहब का प्रकाश तो इत्थे भी है, एक इंसीडेंट जो अजनाले होया उस बाबत ये रिपोर्ट जिहड़ी है मंगी गई सी, तो किवें देखदे हो? तुहाडा की इस बाबत मनना हैगा, कित्थे प्रकाश करना चाहिए है या कित्थे लेके जाना वाजिब हैगा? देखो, इहदे ते श्री अकाल तख्त साहब वल्लों जिहड़ी कमेटी का गठन किया गया है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। मतलब इत्थे किसी तरह की कोई मतलब अटैक होने का खतरा, मर्यादा का ख्याल रखा जा, हाँ भी पूरी मर्यादा के तहत वो रखे जा सकते हैं। दूसरा यह है कि 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा इकट्ठ जिहड़ा सीगा रोस मार्च के रूप दे विच 18 किलोमीटर लंबा मार्च कढ़िया जाना सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रबंधकों वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं लैके जाए गए, जदों कि 1 लाख बंदे तो उपर का इकट्ठ सीगा उस मोर्चे च। सो मोर्चे के संबंधी मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि इत्थे जिहड़ा हैगा वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप हुण इस करके रखे गए हैं क्योंकि ये एक कौम का मसला है, समुची कौम का मसला है। उन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला है जिन्हां ने कौम की डिग्गी हुई पग जिहड़ी हैगी है वो सिर ते रखण वास्ते
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ 25-30 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪੇਖ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜਿਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਓਟ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ 20, 50, 100 ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲੂ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ
ਪਾਲਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तमाम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਮੋਰਚਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਹੈ, 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ 6 ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।